जय जगन्नाथ पिलाने तुमको मो यूट्यूब चैनल लिपु क्लासेस को स्वागत। तो आज वीडियो पिलाने आम देखा कि सार्वजनीन संपर्क में नीतिशास्त्र परिमाण तो कौन रही ना सार्वजनीन संपर्क में नीतिशास्त्र परिमाण कौन रही तार गुरुत्व कौन रही से विषय आलोचना करवा। ताले आउ डेरी न करी चल पे क्लास टू स्टार्ट करवा एवं सार्वजनीन संपर्क में किसी आलोचना करें। तो पूर्व वीडियो पे देखी कि व्यक्तिगत संपर्क बा प्राइवेट रिलेशनशिप, आज आम देखा पब्लिक रिलेशनशिप। तो देख जनसंपद नीतिशास्त्र से नैतिक नीति गुड़ बुझे जहाँ सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और सांबादिक भली सार्वजनिक भूमिका व्यक्ति और संगठनर आचरण को मार्गदर्शन करे। तमें जी जनसंपद जब आम देखा तो नीतिशास्त्र आम क्या कहवा ना से ही नैतिक नीति गुड़ बुझा जी कि सरकारी अधिकारी मैंने मानती, सरकारी कर्मचारी मैंने मानती और सांबादिक भली सार्वजनिक भूमिका व्यक्ति और संगठन आचरण से सी मार्गदर्शन करे। तो से गुड़ आम कहवा नैतिक नीति जी कि ये संगठन गुड़िकर कौन संगठन आचरण को कौन कथा ना मार्गदर्शन करें। यहाँ मन रखला संगठन आचरण से मार्गदर्शन करे। व्यक्तिगत बंधन उपर आधारित व्यक्तिगत संपर्क नुहे सार्वजनिक संपर्क विश्वास दायित्व और सार्वजनिक स्वार्थ पर निर्मित। तो देख आम जब कह व्यक्तिगत बंधन बा व्यक्तिगत संपर्कटा व्यक्तिगत संपर्कटा जो आम कौन यहाँ व्यक्तिगत नुहे माने आम व्यक्तिगत भर रही व्यक्तिगत संपर्कटा किंतु सार्वजनिक संपर्क सेमती नुहे। सार्वजनिक संपर्क विश्वास दायित्व और सार्वजनिक स्वार्थ पर निर्मित होता है। यहाँ कौन पूरा व्यक्तिगत बा यहाँ गोटे भावर आदान प्रदान घटी था आम व्यक्तिगत संपर्क, किंतु सार्वजनिक संपर्क कौन होता है पे विश्वास दायित्व और सार्वजनिक स्वार्थ पर सीठे तैयारी होता है आमर कौन ना सार्वजनिक संपर्कटा। तो सार्वजनिक संपर्क नीतिशास्त्र मूल परिमाण कौन रही देखा। तो प्रथम आसला सार्वजनिक स्वार्थ को निरपेक्षता है निस्वार्थपरता सरी पे निस्वार्थपरता यह हूँ मूल नीति। तो जब आम देखा तो सार्वजनिक संपर्क मूल नीति हूँ कौन ना सार्वजनिक स्वार्थ और निस्वार्थ समस्त स्वार्थ को देखा आम निस्वार्थपरता हाँ निजर स्वार्थ के देखा ना एठारे समस्त स्वार्थ देखा। आम सार्वजनिक भूमिका थे व्यक्ति से व्यक्तिगत लाभ आर्थिक स्वार्थ कि राजनैतिक आकांक्षा अपेक्षा जनसाधारण कल्याण प्राथमिकता देवा पड़ो। जे सार्वजनिक भूमिका रही बुझिपार ना पे जो व्यक्ति गुट सार्वजनिक भूमिका रही से निजर व्यक्तिगत लाभ अपेक्षा आर्थिक स्वार्थ और राजनैतिक आकांक्षा अपेक्षा जनसाधारण कल्याण को से कौन प्राथमिकता देवाक पड़ो। जमती सरकारी कर्मचारी तो माने सांबादिक राजनेता मैंने कौन ना निजर जनसाधारण कल्याण को अधिक प्राथमिकता देवाक पड़ो। एपरी निष्पत्ति नेबा अंतर्भुक्त जहाँ समग्र समाज को लाभदायक करे जदि यह व्यक्तिगत भाव से सबुठ सुविधाजनक लाभदायक विकल्प नुहे निजपाई लाभदायक न हो पारे कि व्यक्तिर समाजर बा गोटे समाजर मंगल जदि आसला कम आसला ताले से भली आम निष्पत्ति ना ठीक निजर असुविधा हो कि अन्यर सुविधा हो ये नीति आम आलोचना माने कौन नेबा दरकार बा ये निष्पत्ति नेबा दरकार के समाजर सब बड़ बड़ भूमिका रही व्यक्ति मानक। तो यहाँ हूँ कौन ना प्रथम निस्वार्थपरता निज स्वार्थ न देखिकी लोक मान स्वार्थ को आम प्रथम आलोचना करवा आम से विषय ही देखा। तो सेकेंड दायित्व और स्वच्छता सार्वजनिक सेवक मैंने से कार्य और निष्पत्ति से सेवा करुवा लोक प्रति दायी। तो जो सार्वजनिक सेवक रही जमी बड़ बड़ अफिसर मैंने रोचे बड़ बड़ सांबादिक ता सहित राजनेता एगुड़ कौन जन जड़े होती सार्वजनिक सेवक मैंने समाज सेवा करने से कार्य और निष्पत्ति नापी से सेवा करुवा लोक प्रति दायी। दायित्व निश्चित करे से जांच कर आचरण पर दायी रखा पार से जो दायित्वटा कौन करे ना निश्चित करे से जांच कर आचरण पर दायी से रखा पार। तो यह सीधा सड़क स्वच्छता सहित जड़ित जहाँ खोला जोगाजोग और सूचनार सार्वजनिक प्रकाशन आवश्यक जदि ना या गोपनीय रखापी एक स्पष्ट और आईनगत कारण अच्छी। तो यह द्वारा कौन हो पार ना पे जदि आम से दायित्वटा कौन से जांच करने से निश्चित करे से जांच कर आचरण पर से दायी करे जदि आचरण जब भूल भाल है किसी खराब आचरण करे अन्य जन प्रति से दायी कर यह सीधा सड़क स्वच्छता सहित जड़ित माने कौन से जमी स्वच्छ बा निर्मल भली कार्य करेंगे कि निजर स्वार्थ न रखा कि जो आम कौन लांच न नेबा एवं विभिन्न प्रकार जो खराब आचरण न व्यवहार कर भल आचरण कर लोक मैंने सेवा करेंगे से कौन सूचना दिए नैतिक निर्देशन। तो
ଯଦି ନାହିଁ ଏହାକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଆଇନଗତ କାରଣ ଅଛି। ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ଅନଲାଇନରେ ଏହାର ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ହେଲା। ତ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯିଏକି ଏହାର ବଜେଟ୍ କ'ଣ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯେ ଅନଲାଇନରେ ଏହାର ବଜେଟ୍ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ମାନେ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦେଖୁଛି ସରକାର କେତିକି କ'ଣ ବଜେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ତାର ହେଲା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠତା ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା। ନୈତିକ ଜନସମ୍ପର୍କ ଦାବି କରେ ଯେ ପକ୍ଷପାତ କିମ୍ବା ପକ୍ଷପାତିତା ବିନା ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ତ ସେଠାରେ କ'ଣ ନା ପକ୍ଷପାତ ଦେଖାଯିବନି ବା ଜଣଙ୍କ ସାଇଡ୍ ନେଇକି ଆମେ କହିବା ବା ଜଣଙ୍କ ସାଇଡ୍ ନେଇକି ଆମେ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ସେମିତି ଏଠି ପକ୍ଷପାତିତା ଦେଖାଯିବନି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ ଆମେ ସମାଜରେ ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନିଯୁକ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ତ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷପାତିତା କରିବା ବା ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନରେ ଯଦି ଆମେ ପକ୍ଷପାତିତା କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ, ତ ଏଇଟା ଆଇନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେଇଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେମାନେ ବିଚାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବନି କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖିବନି। ସେଠାରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାର ଆସିଲା ସାଧୁତା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା। ସବୁବେଳେ ଆମେ ହନେଷ୍ଟି ରହିବା ବା ସଚ୍ଚୋଟ ପୁଣି ଆମ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ବା ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାର୍ବଜନୀନ ଭୂମିକାରେ ରହିଛେ, ଏହି ଦିଗ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସତ୍ୟବାଦୀ, ସ୍ଥିର ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ନୈତିକ ଦିଗଦର୍ଶିକା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଏକ ଦୃଢ଼ ନୈତିକ ଦିଗଦର୍ଶିକା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧୁତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କେହି ଦେଖୁନଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥିର ନୈତିକ ନୀତି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆମେ କହୁଛେ ହଁ କେହି ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଭୁଲ ଭାଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ସାଧୁତା ଗୁଣ ରଖିବା, ମାନେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଲରେ କରିବା ଏବଂ ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କରିବା। ସାଧୁତା ହେଉଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହିବା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ଲାଭ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ ନ କରିବା। ତ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଜନସାଧାରଣ ସତ୍ୟ କହିବା ଏବଂ ନିଜର ଯେମିତି ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ରହିବା, ମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବା ରାଜନେତାମାନେ ବା ଯିଏ ସାର୍ବଜନୀନ ଭୂମିକାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଦେଖିବା କଥା ନୁହଁ। ତ ଆଇନର ଶାସନ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଇନର ଯେଉଁ ଶାସନ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହେଲା। ବୁଝିଲୁ ନା ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ସମ୍ମାନ ସବୁବେଳେ ଦେବା। ଆଇନର ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନେ ଦେଶର ଆଇନ ଏବଂ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପାଳନ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରତର ଯେତେକ ସବୁ ନିୟମ ବା ଯେତେ ସବୁ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ନୀତି ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତ ସମାନ ଆଇନଗତ ମାନଦଣ୍ଡର ଅଧୀନ। ତ ଏହି ନୀତିଟା କ'ଣ କରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶାସନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନଟା, ସେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଜଣାଯାଏ ଯେ କ'ଣ କେହି ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ଯାହାର ଯେତିକି କ୍ଷମତା ସେ ସେତିକି କାମ କରିବ ଏବଂ କ'ଣ କରେ ନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇନଗତ ମାନଦଣ୍ଡର ତାକୁ ଅଧୀନରେ ରଖେ ବା ସମସ୍ତେ ଆଇନର ଅନୁସାରେ ହିଁ ଚାଲନ୍ତି। ଏହା ଏକ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସ୍ଥିର ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ଗୋଟେ ସମାଜ ପାଇଁ। ସେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କ'ଣ ସ୍ଥିର ସମାଜର ଗୋଟେ ମୂଳଦୁଆ। ତ ସାର୍ବଜନୀନ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ମାନବ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ମୂଳନୀତି। ଦେଖ ମାନବ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ମୂଳନୀତି। ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, ସମାନତା ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଉଚିତ ସମାନତା ଦେବା ବା ନ୍ୟାୟ ଦେବା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା, କାହାକୁ ଅନାଧିକ କରିବା ନାହିଁ ବା ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି ଆମର ଏଠି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୂରେଇ ନେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସେ ଛୋଟ ହେଉ ବଡ଼ ହେଉ ହେଲା, ନିଜ ବୟସର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା। ସେ ଧନୀ ହେଉ ଗରିବ ହେଉ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେବା। ସେଇଟା ହେଉଛି ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନର ପ୍ରମୁଖ ନୀତି କହିବାକୁ ଗଲେ। କାଣ୍ଟଙ୍କ ନୀତିରେ ମୂଳ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ଉପାୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଉପାୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ନ୍ୟାୟ ଦେଖ, ସାର୍ବଜନୀନ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଯେମିତି ସରକାର, ନାଗରିକ ବା ନିଯୁକ୍ତିଦାତା କର୍ମଚାରୀ, ସରକାରୀ ସାର୍ବଜନୀନ ନିରପେକ୍ଷତା ସବୁବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଆମକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ବା ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ନିରପେକ୍ଷତା ଦାବି କରନ୍ତି। ତ ଏଠାରେ ନୈତିକ ଦିଗ ରାଲ୍ସଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସୁଯୋଗର ସମାନତା ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଯେଉଁ ରାଲ୍ସଙ୍କ ମାନେ ସେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ, ତ ତାଙ୍କ ମତରେ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସୁଯୋଗର ସମାନତା ଧାରଣା ଉପରେ ସେଇଟା ଆଧାରିତ। ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ। ସାର୍ବଜନୀନ ଭୂମିକାରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ଦାୟୀ ହେବା ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭୂମିକାରେ ଗୋଟେ ରହୁଛେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ଦରକାର, ସଚ୍ଚୋଟ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ଦାୟୀ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ଯେଉଁ ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାୟୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ତାପରେ ଆସିଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୂମିକା।
ଭୂମିକା ହେଉଛି ନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି କ'ଣ ଭୂମିକା। ଅଧିକାରୀ, ଶିକ୍ଷକ, ଡାକ୍ତର, ବିଚାରପତି ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟବଦ୍ଧ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମାଜ ପ୍ରତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ସାମୂହିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେବା କରନ୍ତି। ଏମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥଠାରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏମାନେ କ'ଣ ସାମୂହିକ ମାନେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏମାନେ ସେବା କରନ୍ତି। ଉପଯୋଗୀ ଆଧାର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଫଳାଫଳ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ। ତ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ କଲ୍ୟାଣ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟରୁ ସର୍ବାଧିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଫଳାଫଳ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କ'ଣ କରାଯାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଫଳାଫଳ କ'ଣ, ତ ସେଇଟାକୁ ଧରିକି ହିଁ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କରେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ କଲ୍ୟାଣ, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟକୁ ସେ ସର୍ବାଧିକ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେପରି ଦେଖ, ଆଇନର ଶାସନ ଏବଂ ଆଇନଗତ ମାନଦଣ୍ଡ। ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କ ଆଇନ, ଅଧିକାର ଏବଂ ସଂସ୍ଥାଗତ ସଂହିତାର ଏକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କଟା ଆଇନ, ଅଧିକାର ଏବଂ ସଂସ୍ଥାଗତ ସଂହିତାର ଗୋଟେ ଢାଞ୍ଚା ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କେବଳ ଆଇନଗତ ଅନୁପାଳନ ନୁହେଁ ବରଂ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଆଇନର ପରିପୂରକ। ତ ଆମେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଖାଲି ଆଇନଟାକୁ ପାଳିଲେ ବା ଆଇନଟାକୁ ଅନୁପାଳନ କରିବା ସେଇଟା ନୁହଁ, ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରି ଆଇନର ପରିପୂରକ, ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆଇନର ପରିପୂରକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାର ଆସିଲା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସାର୍ବଜନୀନ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାର ନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଗଠନ କରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସମାନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା, ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଏହି ଚାରୋଟି ଜିନିଷ କ'ଣ ନା ସାର୍ବଜନୀନ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାର ନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେ ଗଠନ କରିଥାଏ। ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ବହୁଳତା, ବିବିଧତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲି ପବ୍ଲିକ୍ ରିଲେସନସିପ୍ ଦେଖିବା, ପବ୍ଲିକ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁଳତା, ବିବିଧତା ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ସେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ତାର ଆସିଲା ସଦ୍ଗୁଣ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର। ସାର୍ବଜନୀନ ଭୂମିକାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଆଚରଣକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ। ତ ଦେଖ, ସାର୍ବଜନୀନ ଭୂମିକା ଦେଖି ଯଦି ପିଲାମାନେ ସାର୍ବଜନିକ ଭୂମିକାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଯେଉଁ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଡବଲ ରାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନି କିଛି ଦେଖେଇବେନି ଏଇଟା। ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଭୂମିକାରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଆଚରଣକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରେ। ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସ କେବଳ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ଅପେକ୍ଷା ଚରିତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଗୁଣ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତ ସାଧାରଣ ବିଶ୍ୱାସଟା କେବଳ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନୁହଁ, ସେଇଟା ଚରିତ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଗୁଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ତାହା ଦେଖିଲେ ପିଲା ନିଷ୍କର୍ଷ। ତ ଆମେ ଜନସମ୍ମତି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ମାନବିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରତି ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ରହିବା, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଇନର ନୀତିକୁ ମାନିବା ବା ସାମୂହିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପରିମାଣବାଦୀ ଚିନ୍ତା କରିବା। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଗୁରୁତ୍ୱ ନୀତି, ମାନେ କ'ଣ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ହେଲା। ତ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଜିନିଷ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, ସାର୍ବଜନୀନ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ, ତା ସହିତ କ'ଣ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଉଥରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଇଛି, ଏତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ନିରପେକ୍ଷତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରି ସେ ଗୋଟେ କଥା ନିରପେକ୍ଷତା ରହିଛି, ଜନସାଧାରଣ ସେବା କରିବାକୁ କହିଛି। ତ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଅସାଧାରଣକୁ ରୋକିବା। ଦେଖ, ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଢାଲ, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାନେ କ'ଣ କିଛି କରପ୍ସନ୍ ନ ବା ଲାଞ୍ଚ ନ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହେଲା। ଆଚରଣ ସଂହିତା ଏବଂ ତଦାରଖ ସଂସ୍ଥା ସମେତ ଏକ ଦୃଢ଼ ନୈତିକ ଢାଞ୍ଚା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରତିରୋଧ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅସଦାଚରଣକୁ ରୋକିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଦିଅ ହେଡ଼ିଂ ପଏଣ୍ଟ ଯାକ। ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରଭାବ। ତ ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଆସିଲା ସୁଶାସନ। ନୈତିକ ଶାସନ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ତ ଯଦି ଆମେ ନୈତିକ ଶାସନ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଆମ ନିରପେକ୍ଷତା, ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ସେ କ'ଣ ନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଦୁର୍ନୀତି, ପରିବାରବାଦ ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ତ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି କ'ଣ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ପରିବାରବାଦକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହ୍ରାସ କରେ। ନାଗରିକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗୋଟେ ନାଗରିକ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦୁର୍ନୀତି ମୁକ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ନେଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଇନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଶାସନ ଚାଲେ ହେଲା, ଆଇନ ଏବଂ ନ୍ୟାୟର ଶାସନ ଚାଲେ ଏଠାରେ। ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନୈତିକ ଆଚରଣ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଆଇନ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ଆଇନଟା କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମକୁ ଯଦି ସେଠାରେ ସଠିକ୍ ସମ୍ମାନ ମିଳିଯିବ, ସଠିକ୍ ଆଚରଣ ଆମ ପ୍ରତି ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ସେଠାରେ କ'ଣ ଆଇନ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଭେଦଭାବ ଏବଂ ଶୋଷଣରୁ ଦୁର୍ବଳ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଆଇନ ସମ୍ମୁଖରେ ସମାନତା ଓ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ମାନେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ସେ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ।
उदाहरण देखिए जाति वर्ग कि राजनीतिक प्रभाव हेतु पक्षपाती एड़ाई जड़े विचारपति जदि एड़ाई यू एड़ाई से कार्य करते से भाई भाव सार्वजनिक सेवा प्रदान पे रोचे है तो ये सब निजे पढ़ी दियो तो सहित आसला सार्वजनिक प्रतिष्ठान उत्तरदायित्व एगुड़ा खाली मन रखिदे पे गोटे गोटे पॉइंट तुम लिखिपार है सहित आम सामाजिक संहति और विश्वास सामाजिक संहति और आमर विश्वास से रहा दरकार जमी आम सचोटता न्याय और सम्मान ये तीन आम इम्पोर्टाट है तो विच्छिन्नता ह्रास करे और विविध संप्रदाय मध्य से सहयोग करे मैंने जो विभिन्न संप्रदाय रही है विभिन्न गुड़े कम्युनिटी रही है समाज में तो सेगुड़ से सहयोग निर्माण करे जो सामाजिक संहति और विश्वासटा सहित गणतांत्रिक कार्य जदि निरपेक्ष निर्वाचन विरोधी प्रति सम्मान और विविधता प्रति सहनशीलता एगुड़ी कौन ना आम गणतांत्रिक कार्य से साहाय्य करें तो वृत्तिगत अखंडता तो किए आईन क्षेत्र में जमी वकिल चिकित्सा डाक्तर शिक्षादान शिक्षक सांबादिकता कि पुलिसिंग भली वृत्ति में नीतिशास्त्र अपव्यवहार रोके अनुष्ठान गुड़िकर विश्वसनीयता बजाय रखे और जनकल्याण से सुरक्षा देता है तो यहाँ हूँ वृत्तिगत अखंडता तार आसला स्थायी विकास परिवेश प्रति नैतिक दायित्व एपरी नीति गुड़ सुनिश्चित करे जो अभिवृद्धि को परिवेश सहित संतुलित करे परिवेश सहित नैतिक दायित्व गुड़िक है एपरी नीति गुड़ से सुनिश्चित करे जहाँकि आमर कौन अभिवृद्धि को परिवेश सहित संतुलित करे तो ये एमती किसी रही पाने सहित आम आसला द्वंद्व समाधान और शांति और अंतर्जातीय प्रतिच्छवि तो से भाव में आसला अर्थनीति और परिचालन अखंडता ये सब किसी माने इम्पोर्टाट नहीं कि टेंशन तुम कि यही 10टा पे मन रखा पड़ो है तो मुझे ये 10टा 8टी कहली 8टी मन रखी दियो ये किसी इम्पोर्टाट नुह है तो ना उपसंहार देखीदियो ये इम्पोर्टाट से गुड़ किसी मन रखनी पारे मुझे कहीदे ये मन रख से 8टी पॉइंट ही तुम मन रख तो सार्वजनीन आमर कौन ना सार्वजनिक जीवन नीतिशास्त्र व्यावहारिक प्रभाव गुड़िक कौन ना स्वच्छ और दायित्वपूर्ण शासन निष्पत्ति ग्रहण निरपेक्षता और न्याय नागरिक और राज्य मध्य गोटे विश्वास और दीर्घकालीन सामाजिक परिवेश स्थिरता ये मन रख है तो सुदूर प्रसार प्रभाव मत जब मन रखा चाहूँ तो मन रख ना ऑप्शनल तुम इच्छा यहाँ मन रखी जब रख ना चलो सेमती किसी ना तो जदि आम देखा लास्ट पॉइंट नीतिशास्त्र बिना सार्वजनिक जीवन दुर्नीति अन्याय और सार्वजनिक विश्वास हरबार पतन पाए और नीतिशास्त्र सहित यह प्रगति सम्मान और सामूहिक मंगल मूलधुआ हो जाए तो देखो पे मुझे तुम देखिए प्राइवेट रिलेशनशिप विषय भल बुझी देती तो पब्लिक रिलेशनशिप तो देखिले तो प्राइवेट रिलेशनशिप जमी आम दरकार करुणा दया भाव युड़ी आम पाखे रहा दरकार से भाव में जो 8टी पॉइंट कहूँ है ये 8टी पॉइंट जो हाँ ये 8टी पॉइंट ही दरकार आम गुरुत्व रही आईटी सेमती किसी ना तुम जब मूल परिमाण गुड़िक मन रख तो मुझे कहीदे सामाजिक स्वार्थ निस्वार्थपरता दायित्व और स्वच्छता आम रहा तो ये तुम सब जानूच बा तुम कनेक्ट हो डेलिका लाइफ रे है तो वस्तुनिष्ठता बा निरपेक्षता साधुता बा सचोटता ये तुम पाखे सब जाच तुम खाली टी मन रखिदे हो तो आज पे क्लास को मुझे रखुच्छी परवर्ती क्लास देखिए कि ह्यूमन भैल्यू कौन तो यहाँ मतलब बहुत इंपोर्टाट चैप्टर रहा तो रोचे जय जगन्नाथ।